Right. So next topic in the biochemistry, another biomolecule or macromolecule is important one, proteins. Proteins are, we all know that, the most abundant organic molecule. మన బాడీలో ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ ఏంటి అంటే అవి ప్రోటీన్స్. They constitute about 50% of cellular dry weight. Proteins form the fundamental basis of structure and function. ఓకే, మన బాడీ ఫామ్ కావాలంటే కంపల్సరీ అది వర్క్ చేయాలన్నా ప్రోటీన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్. ఓకే, దెన్ ద టర్మ్ ప్రోటీన్ వాజ్ derived from a Greek word proteos, so which means holding the first place. హోల్డింగ్ ది ఫస్ట్ ప్లేస్ అంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్ అని అర్థం. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట. Berzelius, a Swedish chemist, suggested the name proteins to the group of organic compounds that are utmost important to life. Okay, Berzelius, he suggested the name protein. G.J. Muller was a Dutch chemist in 1830, used the term proteins for high molecular weight, nitrogen rich and most abundant substances present in animals and plants. Okay, so the true nature of proteins were identified by G.J. Muller. The term protein was first used by Berzelius. Okay, so what are the proteins? Without proteins, there is no life. So every function is, every structure is built and performed by the proteins. So there is no function in which the proteins is not involved. So proteins perform a great variety of specialized and essential functions in the living cells. These functions may be broadly grouped as structural and functional or dynamic. Yeah, structural గా proteins ఎందులో ఉంటాయి చూడండి. So yeah, proteins perform brick and mortar roles and are primarily responsible for structure and strength of the body. Simple, ఏ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ కావాలన్నా లేదా పక్కపక్కన ఉన్న సెల్స్ ఒకదానితో ఒకటి యునైట్గా ఉండాలన్నా ప్రోటీన్స్ ఆర్ నీడెడ్. ఓకే, వితౌట్ ప్రోటీన్స్ దెర్ ఇస్ నో బాడీ బిల్డింగ్. ఓకే, బాడీ స్ట్రక్చర్. దీస్ ఇంక్లూడ్ ఏంటి? కొల్లాజెన్, ఎలాస్టిన్. ఓకే, సో ఇన్ ద బోన్ మ్యాట్రిక్స్, వాస్కులర్ సిస్టమ్, ఎవ్రీథింగ్. అది ఇదని కాదు, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ సో made of protein. So in addition to protein, carbohydrates, lipids and other macromolecules are also present, but proteins are very very important than others. Dynamic functions, the dynamic functions of proteins are more diversified in nature. Okay, ఏం చేస్తాయి? The most important అంటే all enzymes are proteins. Most of the hormones are proteins. Blood clotting factors are proteins. Antibodies are proteins. Membrane receptors are proteins. Storage compounds are proteins. Okay, so even DNA, మనం చూసినాం న్యూక్లియోజోమ్ ఫామ్ కావడానికి లేదా డిఎన్ఏ ప్యాకేజింగ్కి. ఓకే, సో అండ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్కి, ట్రాన్స్లేషన్కి, మజిల్ కాంట్రాక్షన్. మజిల్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఏ ప్రోటీన్. Muscle is completely a protein. Okay, so for cellular expression, everything. So everything is performed by the protein. Okay, proteins are regarded as working horses of cell. Okay, so yeah, here they are made up of carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen and sulfur. In some proteins, in addition to these basic fundamental elements, ఓకే, ఫాస్ఫరస్, ఐరన్, కాపర్, అయోడిన్, మెగ్నీషియం, మాంగనీస్, జింక్ అంటే ఇవన్నీ ఎంజైమ్స్లో కోఫాక్టర్స్ లాగా పనిచేసేటువంటి కొన్ని అడిషనల్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉంటాయి, బట్ దే ఆర్ ప్యూర్లీ మేడప్ ఆఫ్ CHONS. రిమెంబర్, proteins are polymers of amino acids. To be precise, proteins are polymers of L alpha amino acids. You remember.
ఓకే. సో దానిలో ఎల్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ NH2 గ్రూప్ ఉంటుంది. సో ఆల్ఫా అంటే ఒకటే ఆల్ఫా, సారీ, alpha is different in carbohydrates and amino acid. You will see in the next paragraphs. Anyway, you remember this point. Proteins are actually polymers of amino acids. To be precise, they are L-alpha amino acids. Okay, so until now, almost 300 plus amino acids are found in the nature. Of these, until very recent, okay, so only 20 known standard amino acids are repeatedly found in structures of proteins. అయితే సో అకార్డింగ్ టు రీసెర్చ్, లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఏంటి అంటే 22 అమైనో యాసిడ్స్ సారీ అమైనో యాసిడ్స్ ఫౌండ్ రీసెంట్లీ, లాస్ట్లో వస్తుంది. ఐ ఎనీవే, సో వాట్ ఆర్ స్టాండర్డ్ అమైనో యాసిడ్స్ అంటే మన ప్రోటీన్ ఫార్మేషన్లో, ప్రోటీన్ సింథసిస్లో, బయాలజికల్ సిస్టంలో ఒక సెల్లో ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరగడానికి ఒక జెనెటిక్ కోడ్ ఉంది. ఆ జెనెటిక్ కోడ్ ప్రకారం, యాజ్ పర్ ది జెనెటిక్ కోడ్, ఓకే, సో there will be a specific tRNA that can identify that particular amino acid and bring to the protein synthesis region and join them to form a protein. సో ప్రోటీన్ సింథసిస్లో పార్టిసిపేట్ చేసే అమైనో యాసిడ్స్ని స్టాండర్డ్ అమైనో యాసిడ్స్ అంటాం. మరి మిగతా 300 అమైనో యాసిడ్స్ ఏంటి అంటే దే డు నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ప్రోటీన్స్. యాక్చువల్లీ దే ఆర్ ది డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ దీస్ 20 అమైనో యాసిడ్స్ అనమాట. ఓకే, సో వీటి నుంచి ప్రోడక్ట్స్గా, డెరివేటివ్స్గా ఫామ్ అయినవి అవన్నీ. ఓకే, సో రీసెంట్లీ 2 more అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ ఫౌండ్. ఎనీవే, హియర్ just now I told you proteins are polymers amino acids. Proteins అనేవి ఏంటివి? సో నేను స్టూడెంట్స్కి సింపుల్గా ఇట్లా చెప్తాను. సో ఇఫ్ ఎ గార్లాండ్ ఈస్ దేర్, ఓకే, సో ఆర్ ఎ నెక్లెస్ ఆఫ్ పెరల్స్, ఆర్ ఎ గార్లాండ్, ఓకే, సో లైక్ దిస్. సో ఈచ్ దిస్ డాట్ ఈజ్ అన్ అమైనో యాసిడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఎ ప్రోటీన్ ఆర్ పాలిపెప్టైడ్. ఇది ఒక పాలిపెప్టైడ్ అని మనం అనుకుంటే, ఓకే, సో ఈచ్ డాట్ ఈజ్ అన్ అమైనో యాసిడ్. ఈచ్ డాట్ ఈజ్ అన్ అమైనో యాసిడ్. సో if more than 10 amino acids are present in a structure, that is called as polypeptide. Okay, sometimes if it is very longer, that will be considered as protein. Sometimes two or more such polypeptides will form a complete protein. Anyway, proteins are made up of amino acids. Okay, so yeah. So amino acids. Amino acids are a group of organic compounds. They are organic compounds containing two functional groups. ఇక్కడ COOH ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ NH2 గ్రూప్ ఉంటుంది. సో అమైనో యాసిడ్స్ అనేవి ఏంటి అంటే ఒకే కాంపౌండ్లో ఒక ఎసిడిక్ కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ ఉంటుంది, ఒక బేసిక్ NH2 గ్రూప్ ఉంటుంది. ఇలా జనరల్గా అదర్ కాంపౌండ్స్లో ఉండవు. ఐదర్ ఎసిడిక్ గ్రూప్ ఆర్ బేసిక్ గ్రూప్ ఉంటుంది. గుర్తుంచుకోండి, NH2కి బేసిక్ నేచర్, ఓకే, తెలుగులో క్షార స్వభావం అంటాం. అండ్ COH ఎసిడిక్ గ్రూప్, తెలుగులో ఆమ్ల స్వభావం అని పిలుస్తాం. సో దీన్ని ఇక్కడ ఇందాక మనం ఆల్ఫా అన్నాం కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా. అంటే
ఈ కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్కి మనం ఐయుపిఎసి నేమింగ్ రాసినప్పుడు సో ఇమ్మీడియట్గా ఉన్న కార్బన్ని ఆల్ఫా కార్బన్ అంటాం. దాని తర్వాత వాట్ ఈజ్ ఆర్? ఆర్ అంటే సిహెచ్3 సిహెచ్2 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 ఇట్లా మినిమం ఒక సిహెచ్3 నుంచి ఎన్నైనా సిహెచ్3 సిహెచ్2 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 ఉండొచ్చు. లాస్ట్కు సిహెచ్3 ఉంటుంది, మధ్యలో ఉండేటి అన్ని సిహెచ్2 ఉంటాయి. సో ఆర్ ఈజ్ అన్ alkyl group, right? So the first carbon after the carboxylic group is alpha. Okay, so here generally a amino acid is an organic compound in which an amino group and carboxylic group is present. Okay, so right, yeah, so this R is different for each of the 20 amino acids found in proteins. ఈ R అనేది జస్ట్ CH3 ఉండొచ్చు, CH3 CH2 ఉండొచ్చు, CH3 CH2 CH2 రాములు, రైట్. సో అలా ఈ ఆర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ అమైనో యాసిడ్. మనకి 20 అమైనో యాసిడ్లు ఉంటే ఒక్కొక్క అమైనో యాసిడ్కి ఒక్కొక్క ఆర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆర్ అనేది ఆల్కైల్ గ్రూప్. ఆల్కైల్ గ్రూప్ అంటే సిహెచ్3 నుంచి మొదలుకొని ఎన్ని కార్బన్స్ కాంపౌండ్స్ అయినా ఉండొచ్చు, రైట్? సో జనరల్గా అమైనో యాసిడ్ ఐదర్ దిస్ ఈజ్ న్యూట్రల్ ఫామ్, దిస్ ఈజ్ ionic form. Most of the amino acids they exist as ionic form. Yeah. The structures of L and D amino acids are written based on the configuration of L and D glyceraldehyde. మనం నిన్న మొన్న చూసినాం కార్బోహైడ్రేట్స్లో ఇక్కడ లాస్ట్ కార్బన్కి ముందున్న కార్బన్ పైన ఉన్న హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ రైట్ సైడ్ ఉంటే డి అన్నాం, డెక్స్ట్రో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే లివో అన్నాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎన్హెచ్టి గ్రూప్, ఓకే, ఆల్ఫా కార్బన్కి అటాచ్ అయి ఉన్నటువంటి NH2 గ్రూపు రైట్ సైడ్ ఉంటే డెక్స్ట్రో అమైనో యాసిడ్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే లివో అమైనో యాసిడ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యునో structure of amino acids. So then classification of amino acid. This is a little elaborative and a little bit confusing one, but whatever important for examination, I'll remind you. You should remember those important points only. Yeah, there are different type of classification. A comprehensive classification of amino acids is based on their structure and chemical nature. Each amino acid is assigned a 3-letter or 1-letter symbol. Right. So amino acid ni మనం ఒక ప్రోటీన్ లో రాసేటప్పుడు either we use 3-letter symbol or 1-letter symbol. These symbols are commonly used to represent amino acid in protein structure. The 20 amino acids found in proteins are divided into seven distinct groups. 7 రకాల క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది. Okay, so sorry, 7 types of structural amino acids ఉంటాయి. The first type of classification లో 7 types of groups ఉంటాయి amino acids. Okay, so what are those? Let's see. See, the first one is amino acids with aliphatic side chains. Second one is amino acids containing OH groups or hydroxyl groups. Third one is sulfur containing amino acids. Fourth one is acidic amino acids and their amides. Fifth one is basic amino acids. Sixth one is aromatic amino acids. Seventh one is amino acids. సో మనకి ఈ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని గుర్తుండాలా అవసరం లేదు, బట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ గుర్తుండాలి. అవి ఏంటి చూడండి. ఈ స్ట్రక్చర్ మనకు కంపల్సరీ గుర్తుండాలంటే అస్సలు అవసరం లేదు.
బట్ ఈ నేమ్స్ గుర్తుండాలి. ఇక్కడ చూడండి, గ్లైసిన్ ఇస్ జిఎల్వై. ఓకే, 3 లెటర్ కోడ్. సింగిల్ లెటర్ కోడ్ ఈస్ జి. ఇవి కూడా గుర్తుండాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ మీకు ఐడియా కోసం రాశాను. రైట్. సో అమైనో యాసిడ్స్ విత్ ఎలిఫాటిక్ సైడ్ చైన్స్ అంటే ఏంటి అంటే సింపుల్ CH3CH2 టైప్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ని మనం ఎలిఫాటిక్ సైడ్ చైన్స్ కంటైనింగ్ అమైనో యాసిడ్స్ అంటాం. సో GAVLI. సో GAVLI ఇది గుర్తుంచుకుంటే ఈజీగా గుర్తుంటాయి. సో గ్లైసిన్, అలనైన్, వాలిన్, ల్యూసిన్, ఐసోల్యూసిన్. ఇక్కడ మీరు ఈ స్ట్రక్చర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, NH3+COO- CH కామన్ అన్నిటికీ. CH CO-NH3 అన్ని అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది అన్నిటి కామన్. సో ఫస్ట్ గ్లైసిన్ ఇస్ ద సింప్లెస్ట్ అమైనో యాసిడ్. ఓకే, సో glycine is the simplest amino acid, and here only amino acid without an asymmetric carbon. అంటే చూడండి, ఇది CH, ఇటొక హెచ్ ఉంది, ఇటొక హెచ్ ఉంది, అంటే ఒక కార్బన్కి 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉంటుంది, దాన్ని ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్ అంటాం. కానీ ఇక్కడ ఈ హెచ్ ఇక్కడ ఉంటుంది యాక్చువల్గా. సో ఈ హెచ్ ఇక్కడ రాయాల్సింది, డైరెక్ట్ రాశాను. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ హెచ్ ఉంది, ఇక్కడ హెచ్ ఉంది, కాబట్టి ఇది రిపీట్ అయింది. కాబట్టి సో the only amino acid in which the asymmetric carbon is absent is glycine. ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి. అండ్ అలనైన్ చూడండి, ఒక CH3 యాడ్ అయింది. వాలిన్ చూడండి, ఈ CH3కి ఇటొకటి ఇటొకటి 2 CH3లు యాడ్ అయినాయి. సో ఇక్కడ మరి CH ఎందుకు ఉంది అంటే కార్బన్కి వ్యాలెన్సీ 4 ఉంటుంది. ఓకే, ఒక వ్యాలెన్సీ ఈ హైడ్రోజన్కి, అంటే దీనికి అనమాట. ఈ హైడ్రోజన్ ఇది ఆర్ గ్రూప్ అండ్ NH3. సో 1 2 3 4 కాబట్టి ఇక్కడ CH వస్తుంది అనమాట. సో ఎనీవే CH3 2 CH3లు అడిషనల్గా, దీనికి 2 CH3లు అడిషనల్గా యాడ్ అయినాయి. ఓకే, సో దానికి ఈ టోటల్ దానికి ఇంకొక CH2 యాడ్ అయింది ల్యూసిన్లో. ఓకే, సో ఈ బ్రాంచ్కు ఈ CH2 వచ్చి ఇక్కడ అటాచ్ అయింది, అంతే. దట్ ఈస్ ఐసోల్యూసిన్. ఇవన్నీ స్ట్రక్చర్స్ మనం బైహార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మేము చిన్నప్పుడు బాగా బైహార్ట్ చేసినాం కాబట్టి మాకు ఐడియా గుర్తుంటుంది. రైట్. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ మూడింటిని, దీస్ 3 వాలిన్, ల్యూసిన్, ఐసోల్యూసిన్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ బ్రాంచ్డ్ చైన్ అమైనో యాసిడ్స్ ఎలిఫాటిక్లో, అంతే. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అమైనో యాసిడ్ కంటైనింగ్ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్స్. ఓకే, ఇందాక చెప్పినట్టుగా CH CO-NH3 అన్నిటికి కామన్. ఇక్కడ ఒక CH2 ఉంటుంది. మనం ఇక్కడ హెడ్డింగ్ ఏంటి, హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్. సెరైన్, థ్రియోనైన్ అండ్ టైరోసిన్, ఈ మూడింటికి హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ అనేది ఉంటుంది. అందులో ఫస్ట్ది సెరైన్, దీని 3 లెటర్ సింబల్ చూడండి. సో SER. ఇక్కడ ఐసోల్యూసిన్ ఒకటి 3 లెటర్ సింబల్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, ILE అని ఉంటుంది. ఒకటి అంటే గుర్తుంటే ఉండండి, లేకపోతే లేదు. బట్ ఇక్కడ అడిగితే ఐసోల్యూషన్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. అండ్ దెన్ హియర్ సెరైన్లో CH2OH, థ్రియోనైన్లో ఈ OHతో పాటు ఒక CH3 అడిషనల్గా యాడ్ అయింది. రైట్. సో దెన్ టైరోసిన్ మళ్ళీ వస్తుంది, ఏరోమాటిక్ అమైనో యాసిడ్స్లో వస్తుంది. దానిలో కూడా ఒక హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఉంటుంది. రైట్. ఎనీవే అమైనో యాసిడ్స్ విత్ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్స్ రెండే, సెరైన్ అండ్ థ్రియోనైన్. మీరు ఇవి రెండు గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. మీకు ఊపుకుంటే ఇవి రెండు, ఈ స్ట్రక్చర్ కూడా గుర్తుంచుకోండి. ఎలా అంటే ఇది కామన్, అన్నిటికీ కామన్. ఇక్కడ ఒక CH2కి OH, ఇక్కడ ఇదే CH2కి ఒక అడిషనల్ CH3 యాడ్ అయింది, అంతే. రైట్. స్ట్రక్చర్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, బట్ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సెరైన్ అండ్ థ్రియోనైన్, టైరోసిన్, అట్లీస్ట్ దీస్ టూనైనా మనకు హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ కంటైనింగ్ అమైనో యాసిడ్స్ అని గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్
దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మీరు అంటే బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి మనకి. సిస్టీన్, సిస్టైన్, మిథియోనైన్, దీస్ త్రీ ఆర్ కాల్డ్ సల్ఫర్ కంటైనింగ్ అమైనో యాసిడ్స్. ఆ నేమ్స్ గుర్తుంచుకోవాలి, స్ట్రక్చర్ వదిలేయండి, సేమ్ ఉంటుంది ఇందాకట్లాగానే. బట్ సిస్టీన్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ విత్ సి. దెర్ ఇస్ నో సింబల్ ఫర్ సిస్టైన్. ఎందుకు అంటే ఈ సిస్టీనే డబుల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, CH NH3CO CH2SH, ఇందాక OH ఉండే ఇక్కడ SH అయింది. దీన్ని ఇక్కడ చూడండి, CH2S, ఆ హెచ్ పోతే మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే స్ట్రక్చర్, CH2S, రెండు డైసల్ఫైడ్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అయ్యి డైసిస్టీన్ అని కూడా అంటాం సిస్టైన్ని. డైసిస్టీన్ అంటే రెండు సిస్టీన్లు అని అర్థం. సో ఇది దానికి స్పెషల్ కోడ్ ఉండదు. రెండు సిస్టీన్లు ఉంటే అది డైసిస్టీన్ లేదా సిస్టైన్గా పిలుస్తాం. ఎనీవే, దెన్ మిథియోనైన్, దిస్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ ఆడ్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ దీన్ని ఒకవేళ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉంటే థయో సరే ఈథర్ గ్రూప్ అని అంటాం. ఇక్కడ సల్ఫర్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం థయో ఈథర్ గ్రూప్ అనేది స్పెషల్ దీనిలో. సో స్ట్రక్చర్ కొంచెం ఒక CH2కి అడిషనల్గా CH2OCH3 అనేది యాడ్ అవుతుంది. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ఫర్గెట్ ది స్ట్రక్చర్, యూ రిమెంబర్ దీస్ ఓన్లీ నేమ్స్. సల్ఫర్ కంటైనింగ్ అమినో యాసిడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? సిస్టీన్, సిస్టైన్, మిథియోనైన్. ఇది గుర్తుండాలి, కంపల్సరీ బై హార్ట్ చేయాలి. దెన్ ఫోర్త్ కేటగిరీ, అసిడిక్ అమైనో యాసిడ్స్ అండ్ దేర్ అమైడ్స్. ఫస్ట్ ఎసిడిక్ అమైనో యాసిడ్. ఎసిడిక్ అంటే నేను స్ట్రక్చర్లో చెప్పాను, COOH ఉంటే అది ఎసిడిక్ నేచర్ ఉన్నట్టు అని చెప్పాను, రైట్? ఇక్కడ ఎసిడిక్ అమైనో యాసిడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఒక అమైనో యాసిడ్లో ఒక COOH ఉంటుంది, ఒక అమైనో గ్రూప్ ఉంటుంది, కాబట్టి అవి న్యూట్రల్ అయిపోతాయి. ఇవి రెండు ఇక్కడ ఉండే COOHతో పాటు అడిషనల్ COOH ఉంటుంది. ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ కార్బన్, కార్బాక్సిల్ గ్రూప్, దిస్ ఇస్ ఆల్ఫా కార్బన్, దిస్ ఇస్ బీటా కార్బన్. సో దాన్ని బీటా కార్బన్ పైన కార్బాక్సిల్ ఉంటుంది కాబట్టి బీటా కార్బాక్సిల్ అమైనో యాసిడ్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఎనీవే, ఇక్కడ అస్పటిక్ యాసిడ్ ఇందాక బేసిక్ స్ట్రక్చర్ లాగానే ఇక్కడ CH2కి SH వచ్చింది, అంతకుముందు OH వచ్చింది, ఇక్కడ CO- వచ్చింది, అంతే. ఈజీ టు రిమెంబర్. ఓకే, సో దీని అమైడ్ ఏంటి చూడండి, CH2C+O ఉంటుంది యాక్చువల్గా. ఇది ఆ ఇంకో O ఎగిరిపోయి NH2 యాడ్ అయింది, అందుకే దాన్ని అమైడ్ అని అంటాం. ఏంటిది ఇది? ఇక్కడ చూడండి, అస్పర్టిక్ యాసిడ్ ASP, అండ్ దీని సింగిల్ కోడ్ A లేదు, గుర్తుంచుకోండి, D. సరే, ఇది కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, జస్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంపార్టెంట్. ఎనీవే, అండ్ అస్పర్జిన్ దీని యొక్క అమైడ్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ CH2C+NH2 అస్పర్జిన్. దీని 3-letter కోడ్ ఈజ్ ASN అండ్ సింగిల్ లెటర్ కోడ్ ఈజ్ N. అండ్ గ్లూటామిక్ యాసిడ్, దీని 3-letter కోడ్ ఈజ్ గ్లూ, ఓకే, సింగిల్ లెటర్ ఈజ్ E. ఇవి మూడు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, ఓకే, అండ్ ఇది కూడా Q, రైట్? సో ఎనీవే, గ్లూటామిక్ యాసిడ్ అంటే ఏంటిది? ఇందాక బీటా కార్బన్ పైన కార్బాక్సిల్ ఉంది, ఇక్కడ చూడండి ఆల్ఫా బీటా గామా కార్బాక్సిల్ అమైనో యాసిడ్ అనమాట. ఇవన్నిట్లో రెండు అమైనో గ్రూప్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ. సో దీని అమైడ్ ఏంటి? గ్లూటమైన్, రైట్? సో ఈ C+1Oకి ఆ ఓను రిమూవ్ చేసి NH2 యాడ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ గ్లూటమైన్. ఇప్పుడు ఏమైంది? రెండు బేస్ లైన్. ఓకే, సో ఎనీవే, acidic amino acids and their amides. Okay, so their amides are basic amino acids. These are purely acidic amino acid, aspartic acid, glutamic acid. మీరు ఇక్కడ ఏం గుర్తుంచుకోవాలి అంటే ఈ 4 పేర్లు గుర్తుంచుకోండి, ఇది అమైడ్స్ అనే విషయం గుర్తుంచుకోవాలి, అంతే. ఈ స్ట్రక్చర్
మీకు చూసినప్పుడు అర్థం చేసుకోగలిగితే సరిపోతుంది. ఆల్ఫా కార్బన్, బీటా కార్బన్, గామా కార్బన్. గామా కార్బన్కి ఒక కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ ఉంది, అందుకే దీన్ని గామా కార్బాక్సైల్ అమైనో యాసిడ్గా మనం గుర్తుంచుకోవచ్చు. అండ్ ఇది ఇంతవరకు అడగలేదు, ఈ సింగిల్ లెటర్ కోడ్ని జస్ట్ గుర్తుంటే గ్లూటమైన్ క్యూ అని, గ్లూటమిక్ యాసిడ్కి ఈ అని, అస్పర్టిక్ యాసిడ్కి డి అని, అస్పర్జిన్కి ఎన్ అని గుర్తుంచుకోండి. మిగతా అన్ని వాటి ఫస్ట్ లెటర్తోనే స్టార్ట్ అయింది ఇప్పటి వరకు. ఇక్కడ కూడా చూడండి. సో మోస్ట్ డిఫికల్ట్ స్ట్రక్చర్ ఏదైనా ఉంది అమైనో యాసిడ్స్లో అంటే ఈ బేసిక్ అమైనో యాసిడ్స్. ఇందులో అమైనో యాసిడ్ అంటే ఒక అమైనో గ్రూప్తో పాటు అడిషనల్ అమైనో గ్రూప్ కూడా ఉంటుంది. సో లైసిన్, సో ఎప్సిలాన్ అమైనో అన్నాడు చూడండి. సో ఆల్ఫా, బీటా, గామా, డెల్టా, ఎప్సిలాన్ కార్బన్ పైన అమైనో గ్రూప్ ఉంది. సో ఇది గుర్తుంటే దీని స్ట్రక్చర్ రాసేయచ్చు మనం. సో ఎనీవే మీరు రాస్తే రాయండి, లేకపోతే లేదు. కానీ లైసిన్ ఇస్ ఎ బేసిక్ అమైనో యాసిడ్, దీనిలో అడిషనల్ NH3 గ్రూప్ ఉంది ఎప్సిలాన్ కార్బన్ పైన. ఆర్జినిన్ ఇస్ ఎ బేసిక్ అమైనో యాసిడ్. సో గ్వానిడినో అంటే ఇగో ఇది గ్వానిడినో, ఆల్ఫా, బీటా, గామా, డెల్టా గ్వానిడినో అమైనో యాసిడ్ అని పిలుస్తాం దీన్ని. సో గ్వానిడినో అంటే ఏంటి అంటే సి డబుల్ బాండ్ NH2 NH2 NH. సో arginine has very difficult chemical structure out of all amino acids, right? So arginine is a basic amino acid due to presence of many NH groups. And if you observe histidine is also a ring structure, aromatic structure, ring structure. Okay, so this is basic structure. This is alanine structure actually. Okay, this ring is called imidazole ring. N and NH remaining carbons contain carbon. Anyway, this ring is called imidazole. Imidazole, if alanine is attached with an imidazole ring, that is histidine. Lysine, arginine, histidine. These three are basic amino acids. That's it. అది గుర్తుంచుకోండి. రైట్. ఏరోమాటిక్ అంటే రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఉన్నటువంటి అమైనో యాసిడ్స్. ఓకే, సో ఆర్ హెట్రోసైక్లిక్ అని కూడా పిలుస్తాం వీటిని. సో ఫినైలాలనిన్, టైరోసిన్, ట్రిప్టోఫాన్. ఫినైలాలనిన్ దాని ప్రొనౌన్సియేషన్ ప్రకారం ఎఫ్గా ఇండికేట్ చేశారు. ఇక్కడ టైరోసిన్లో వై తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కోడ్ ఇచ్చారు. ట్రిప్టోఫాన్ టిఆర్పి ఆర్ డబ్ల్యూ. ఓకే, సో మనకేం గుర్తుండాలి? ఏరోమాటిక్ అమైనో యాసిడ్స్ 3: ఫినైలాలనిన్, టైరోసిన్, ట్రిప్టోఫాన్ అవి గుర్తుండాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది అలనైన్. అలనైన్కి ఒక ఫినైల్ రింగ్, బెంజిన్ రింగ్ ఉంటే దట్ ఈస్ ఫినైలాలనిన్. సో ఈ ఫినైలాలనిన్కి హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ యాడ్ అయితే దట్ ఈస్ టైరోసిన్. బట్ ఇది కొంచెం డిఫరెంట్. ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ NH లేదు, ఇలా ఉండి ఇక్కడ NH ఉంటే దాన్ని ఇండోల్ రింగ్ అంటాం. బెంజిన్కి ఇండోల్ రింగ్ యాడ్ అయ్యి అలనైన్ స్ట్రక్చర్ ఉంటే దట్ ఈస్ ట్రిప్టోఫాన్. ఓకే, సో ఇందాక మనం హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ కంటైనింగ్ అమైనో యాసిడ్స్, హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్స్ కంటైనింగ్ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ కంటైనింగ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఎగ్జాంపుల్లో మనం టైరోసిన్ కూడా చూసినాం. ఇది 2 కేటగిరీస్కి చెందుతుంది. అది ఎరోమాటిక్ అమైనో యాసిడ్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు, హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ కంటైనింగ్ అమైనో యాసిడ్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో లాస్ట్ వన్ ఈస్ ప్రోలిన్. Okay, there is another term hydroxyproline. So that is derivative of amino acid, this proline. This is called imino acid. Okay, ఎందుకంటే ఇక్కడ NH2 ఉండదు, NH ఉంటుంది, దాని ఇమ్యూనో గ్రూప్ అంటాం. దిస్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ కాంప్లెక్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటుందంటే COO మైనస్ CH NH2 ఉండాల్సింది NH ఉంటుంది. ఓకే, రిమైనింగ్ అంతా R అనమాట. ఇది R, దిస్ రెడ్ పార్ట్ ఈస్ R. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ H, దిస్ ఈస్ ఆల్ఫా కార్బన్, దిస్ ఇస్ కార్బాక్సిల్ గ్రూప్, దిస్ ఇస్ NH. సో దిస్ ఈస్ ఇమ్యూనో యాసిడ్ ప్రోలిన్. అండ్ స్ట్రక్చర్ గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, వదిలేయండి. రైట్, సో ఇవన్నీ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినాయి. సల్ఫర్ కంటైనింగ్ అమైనో యాసిడ్, acidic, basic, aromatic amino acid, amino acids. Yeah, proline is an amino acid, immuno group, right? Heterocyclic amino acids ఏంటి?
tryptophan, proline. Yeah. Heterocyclic means not complete cycle. ఓకే. ఒక ట్రిప్టోఫాన్‌లో ఒక ఇండోల్ రింగ్ ఉంది. ప్రోలిన్‌లో ఒక ఫిర్రోలిడిన్ రింగ్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ ఇమిడజోల్ రింగ్ ఉంది. ఇవి 3 హెటెరోసైక్లిక్ అమైనో యాసిడ్స్. సారీ. హిస్టిడిన్ అండ్ ట్రిప్టోఫాన్ అండ్ ప్రోలిన్. అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటే దాన్ని హెటెరోసైక్లిక్ ఆహ్, కాంపౌండ్ అంటాం. సో, అవి 3 హెటెరోసైక్లిక్ అమైనో యాసిడ్స్. ఎనీవే, yeah, this is classification of amino acids based on their structure, chemical structure. Okay. So here amino acid classification based on their polarity. So what is polarity? అంటే మనకు ఏదైనా ఒక కాంపౌండ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NH2 కావచ్చు, COH కావచ్చు, వాటికి ఉండే హై ఎసిడిటీ ఆర్ హై బేసిసిటీ వల్ల ఐదర్ దే ట్రై టు గివ్ they try to behave like a positive ion or they try to behave like a negative ion. ఆ రకంగా ఒకటే కాంపౌండ్లో ఒక ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అనేది ఓకే ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేయడం కానీ లేదా ఎక్కువ డొనేట్ చేసేనట్టుగా బిహేవ్ చేయడం కానీ ఉంటే లేదా ఒక ప్లస్ మైనస్ స్వభావం నేచర్ ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని పోలార్ అమైనో యాసిడ్ పోలార్ నేచర్ అంటాం. ఓకే. సో ఒకవైపు ఎక్కువ పాజిటివ్ నేచర్, ఒకవైపు ఎక్కువ నెగటివ్ నేచర్ ఉంటే దాన్ని పోలార్ నేచర్ అంటాం. సో ఎనీవే, సో న్యూట్రల్ కైండ్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ అనమాట ఇవి. ఓకే. ఎలాంటి పొలారిటీ ఉండదు. నాన్ పోలార్ అమైనో యాసిడ్స్ జస్ట్ పేర్లు అల్లైన్, ల్యూసిన్, ఐసోల్యూసిన్, వాలిన్, మిథైల్, ఫినాల్, ట్రిప్టోఫాన్, ప్రోలిన్. ఓకే. సో ఇందులో మళ్ళీ సో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. పోలార్ అమైనో యాసిడ్ విత్ నో చార్జ్ ఆన్ ఆర్ గ్రూప్, అంటే ఆర్ గ్రూప్ పైన ఎలాంటి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ లేని అమైనో యాసిడ్స్ అనమాట. గ్లైసిన్, సెరైన్, థ్రియోనిన్, సిస్టీన్, గ్లూటమైన్, అస్పర్జిన్, టైరోసిన్. సో పోలార్ అమైనో యాసిడ్స్ విత్ పాజిటివ్ ఆర్ గ్రూప్ అండ్ నెగటివ్ ఆర్ గ్రూప్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే. అంటే ఆర్ గ్రూప్ పైన ఐదర్ పాజిటివ్, ఇందాక మనం స్ట్రక్చర్ చూసినాం, వాటిని చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది. సో ఏంటి అంటే లైసిన్, ఆర్జినిన్ అండ్ హిస్టిడిన్, వీటిని చూస్తే వాటిలో ఆర్ గ్రూప్ పైన పాజిటివ్ అంటే ప్లస్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నాయి ఏమున్నాయి అని అంటే అస్పర్టిక్ యాసిడ్ అండ్ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ అనేటువంటి వాటి అడిషనల్ సిఓఓ మైనస్ ఉంది కాబట్టి సో అవి ఎగ్జాంపుల్గా మనం దాన్ని తీసుకోవచ్చు. సో దిస్ క్లాసిఫికేషన్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ దెన్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, న్యూట్రిషనల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్. అంటే మనకు అమైనో యాసిడ్స్ కొన్ని సమ్ ఆర్ సింథసైజ్డ్ ఇన్ అవర్ బాడీ, some are not synthesized in our body. The amino acids which we can synthesize, there is no need to take them through our diet. మన డైట్లో తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మన బాడీ తయారు చేస్తుంది. ఓకే. సో దే ఆర్ నాన్ ఎసెన్షియల్. బట్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ ఇండిస్పెన్సిబుల్ అమైనో యాసిడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే సమ్ అమైనో యాసిడ్స్ కెనాట్ బి సింథసైజ్డ్ ఇన్ ద బాడీ అండ్ దే షుడ్ బి టేకెన్ త్రూ డైట్. సో ఇక్కడ ఆర్జినిన్, వాలిన్, హిస్టిడిన్, ఐసోల్యూసిన్, ల్యూసిన్, లైసిన్, మిథియోనైన్, ఫినాలైన్, థ్రియోనైన్ అండ్ ట్రిప్టోఫాన్. సో వీటికి ఒక కోడ్ ఇచ్చిండు. రకరకాల బుక్స్లో రకరకాల కోడ్ ఉంటుంది, ఈజీగా గుర్తుంచుకోవడానికి. ఏవి హిల్ ఎంపీటీటీ అనేది ఒక కోడ్ ఇచ్చాడు బుక్లో, అది ఈజీగా గుర్తుంచుకోవడానికి అది ఒక కోడ్. సో ఇవి 10 ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ విచ్ వీ కెనాట్ సింథసైజ్. అయితే ఆర్జినిన్ అండ్ హిస్టిడిన్ అనే అమైనో యాసిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో దీస్ 2 అమైనో యాసిడ్స్ కెన్ బి సింథసైజ్డ్ బై adults. Okay, can be synthesized by adults. So they are considered as semi-essential amino acids. అంటే చైల్డ్హుడ్ పీరియడ్లో దే కెనాట్ బి సింథసైజ్డ్, బట్ పెద్దగా అయిన తర్వాత దే కెన్ బి సింథసైజ్డ్ బై అవర్ సెల్స్ కాబట్టి సెమీ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ అని పిలుస్తాం. ఏహెచ్ అట్లా గుర్తుంచుకోండి, ఆర్జినిన్ అండ్ హిస్టిడిన్. నాన్ ఎసెన్షియల్ రిమైనింగ్ 10 అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ నాన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్. ఎందుకు అని అంటే
They can be synthesized by our cells, simple. And this is very, very important. Classification of amino acids based on their metabolic fate. కొన్ని అమైనో యాసిడ్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి, కొన్ని ఏమో ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆర్ ఫ్యాట్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఒకవేళ కార్బోహైడ్రేట్ను ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే వాటిని గ్లైకోజెనిక్ అమైనో యాసిడ్, లేదా సింపుల్గా గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే గ్లైకోజెనిక్ అమైనో యాసిడ్స్ అంటాం. ఓన్లీ ఫ్యాట్స్ లేదా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే కీటోజెనిక్ అంటాం. రెండింటిని ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే గ్లైకోజెనిక్ అండ్ కీటోజెనిక్ అమైనో యాసిడ్స్ అంటాం. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Glycogenic amino acids that can produce glucose are glucose. Example, alanine, aspartate. సో ఏఏజిఎం అని నేను చదువుకునేవాడిని, ఏఏజిఎం అని అప్పుడు, రైట్, ఆగం. ఓకే, సో ఈ 4 గ్లైకోజెనిక్ అమైనో యాసిడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ఇక్కడ L² ఇది గుర్తుంచుకోండి. ketogenic amino acid, leucine and lysine, L². Okay, so here, so IPT square, isoleucine, phenylalanine, tryptophan and tyrosine. ఇవి 4 గ్లూకోజ్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అండ్ ఫ్యాట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఇవి 2 మాత్రం ఓన్లీ ఫ్యాట్నే ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతాయి, దట్ ఈస్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్కి. అండ్ ఇవి 4 ఓన్లీ గ్లూకోజ్ను మాత్రం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. Okay, so that is about the classification of amino acids based on their derivatives or metabolic fate. Glycogenic, ketogenic, and glycogenic and ketogenic amino acids. And yeah, so this is selenocysteine, a 21st amino acid అంటున్నారు. ఓకే, సో ఇది రీసెంట్గా ఐడెంటిఫై చేయబడ్డటువంటి యూనో అమైనో యాసిడ్ కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఎస్హెచ్ ప్లేస్లో థైనల్ గ్రూప్ అంటాం. ఎస్హెచ్ అంటే ఈ సల్ఫర్ ప్లేస్లో సెలీనియం ఉంటుంది, ఎస్ఈ ఉంటుంది. ఓకే, అందుకే దాన్ని సెలినోసిస్టీన్ అంటాం. సో జనరల్గా ఎందుకు దీన్ని స్టాండర్డ్ అమైనో యాసిడ్లు చేర్చడం జరిగింది అంటే దానికి కోడ్ ఉంది, జెనెటిక్ కోడ్ అనేది దీనికి పనిచేస్తుంది. యూజీఏ అనేది జనరల్గా స్టాప్ కోడ్, బట్ ఒకవేళ సెల్లో సెలినోసిస్టీన్ ఉంటే దీని టీఆర్ఎన్ వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి ప్రోటీన్కి అటాచ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దేనికైతే జెనెటిక్ కోడ్ ఉంటుందో దాన్ని మనం స్టాండర్డ్ అమైనో యాసిడ్ అంటాం. సో దీనికి కూడా ఉంది కాబట్టి దీన్ని 21st అమైనో యాసిడ్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. అండ్ దెర్ ఈజ్ అనదర్ వన్ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ ఈస్ రీసెంట్లీ in 2002, that is ferrolysine. Okay, which is similar to lysine with a ferrol group. The structure is not exactly uh, studied yet. That is in general calling as ferrolysine. దాన్ని 22nd అమినో యాసిడ్స్గా కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. దీని కోడ్ ఇందాక దానిది యూజీ అయితే దీనిది యూఏజీ. దీనికి కూడా ఒక వాట్ వి కాల్ ది జెనెటిక్ కోడ్ ఉంది కాబట్టి సో దాన్ని కూడా ఒక అమైనో యాసిడ్గా, స్టాండర్డ్ అమైనో యాసిడ్గా కన్సిడర్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు. నాట్ ఎట్ కన్ఫర్మ్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ okay, I'll stop here. Let's continue tomorrow. Sorry, not tomorrow. Tomorrow and day after. Just wait.